الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل اور بڑی احادیث بھی ملتی ہیں۔ ہم سب کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سب نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے گا۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر، درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سنیے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کرو، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ ارے رب حمد کی جگہ پر جس کو کھڑا کرے اس کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا۔ تہجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے، اب اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے۔ پلیز سارا سال مسجدوں سے دل لگاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے، بیٹھا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے گھر میں آ کر مانگا کرو اس سے۔ دنیا کو بتاتے ہو نا اپنے پرابلم، میں آپ کو ایک آج مشورہ دیتا ہوں، اپنے دل کا دل کی بات دنیا والوں کو مت بتایا کرو، کسی کو مت بتایا کرو کیا پرابلم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کسی کو جا کر کہتے ہیں نا میرا یہ پرابلم ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دیں، حل نہیں کرتے، پیچھے جا کے باتیں کرتے ہیں، آیا تھا میرے پاس بڑا پریشان تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا، اس کا تو یہ مسئلہ تھا۔ میں کیوں بتاؤں کسی کو یار میرا مسئلہ؟ جس رب کائنات نے مسئلہ حل کرنا ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو شافع الامراض ہے، جو دنیا کو نواز رہا ہے، بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں۔ آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ بیمار کا در کو اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں فرماتا، اور رمضان میں ارے راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تہجد کے فضائل میرے آقا کیا خوب فرماتے ہیں، چنانچہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے، ایسے محل ہیں آر پار نظر آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے وہ محل کن کے لیے تیار کیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلام میں 3 عادتیں یاد کر لیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کا دن ہوگا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، الترغیب و ترہیب میں ہے، قیامت کے دن جب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں؟ آئے ہائے، محشر کا دن، سختیوں کا دن، گرمی کا دن، نفسا نفسی کا دن، اس میں یہ اناؤنسمنٹ ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے؟ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے، اور بغیر حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر تمام لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں اپنے بستر کو چھوڑ کر تہجد کی عادت اپنانے والوں کو مبارک ہو کہ قیامت کے حساب و کتاب سے ان کو نجات مل جائے گی، اور اعلان ہوگا عزت و اکرام کے ساتھ بے حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ایک آخری حدیث کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیا معمول ہونا چاہیے نماز کے لیے اٹھانے کا، تہجد کے لیے اٹھانے کا۔ آج بچہ اسکول نہیں جاتا، بڑا غصہ آتا ہے، صبح پوچھتے ہیں اسکول کیوں نہیں گئے؟ کبھی یہ ہمیں
गुस्सा आया, हमने कुछ बच्चे की सरजनिश की, घर वालों को पूछा कि आपने फजर नहीं पढ़ी। हम खुद फजर के लिए वक्त पे उठते हैं कि नहीं उठते? अल्लाह अकबर। एक मर्द और एक औरत, शौहर और बीवी का राबता, ताल्लुक नमाज के हवाले से कैसा होना चाहिए। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करता हूं और गौर से सुनिए। बिल्खुसूस जो शादीशुदा हैं, ऐसा मोहब्बत भरे घराने का खाका मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो रात को बेदार होकर अपनी अहलिया को जगाए और फिर वो दोनों 2 रकातें अदा करें, तो उनका शुमार कसरत के साथ अल्लाह अज़्ज़ा वजल का जिक्र करने वालों में होगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर रहम फरमाए जो रात को बेदार होकर नमाज पढ़ता है और अपनी ज़ौजा को नमाज के लिए जगाता है और वो नहीं उठते ना घर वाले, अगर वो नहीं उठती तो उसके चेहरे पर पानी छिड़कता है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस औरत पर रहम फरमाए जो अपने शोहर को नमाज के लिए रात को जगाती है, वो नहीं उठता, वो शोहर के आंखों पर, शोहर के चेहरे पर पानी छिड़कती है। अल्लाह ताला उन दोनों पर रहम फरमाए। अल्लाह अकबर। हम सोचें, आज अपनी ज़ौजा को अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी खिदमत के लिए, अपने मामलात के लिए तो हम तकलीफ देते हैं। कब हमने अपनी ज़ौजा को नमाज के लिए जगाया, तहज्जुद की उसे तलकीन की? कितना अच्छा वो घर हो कि जहां शोहर बीवी को तहज्जुद के लिए उठा रहा हो, बीवी शोहर को तहज्जुद के लिए उठाए, बच्चे जनाब जमा होकर सहरी कर रहे हों, रोजे रख रहे हों, इबादत कर रहे हों। मरहबा सद मरहबा, फिर आमदे रमजान है। सुभान अल्लाह। खिल उठे मुरझाए दिल, ताजा हुआ ईमान है। या खुदा, हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमजान है। तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीम शान है, तुझ में नाजिल हक ताला ने किया कुरान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, माह रमजान रहमतों और बरकतों की कान है। सुभान अल्लाह। अब जरा देखिए कि रमजान आता है तो मस्जिदों में कैसी रौनक आ जाती है। शायर लिखते हैं, कम हुआ जोरे गुना और मस्जिदें आबाद हैं, माह रमजान मुबारक का ही ये फैजान है। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। या इलाही, तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमजान, यकीन करें जितने दुनिया के मुसलमान, नॉट आई एम ओनली, जितने आशिकान रसूल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे आर वेटिंग फॉर दैट मंथ। वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब रमजान आए और एक रौनक सी आ जाती है, एक जॉयफुल माहौल हो जाता है। हर बंदा आप देखिए पोलाइट हो जाता है, हम्बलनेस आ जाती है, टोटल रूटीन चेंज होती है और अल्लाह से कनेक्शन कितना बढ़ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा फिर माहे गुफरान, नुज़ूल कुरान, रब के मेहमान माहे रमजान की आमद है। कुछ ही दिन के बाद ये ऐलान होगा, मुबारक हो, माहे रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया है। ये ऐलान सुनते ही इंशाअल्लाह आशिकाने रमजान के दिल खुशी से झूम उठेंगे, चेहरों पर ताजगी आ जाएगी, मस्जिदों की रौनक बढ़ जाएगी। तरावी का सिलसिला, फर्ज नमाजें, कोई नवाफिल की कसरत कर रहा होगा, कोई तिलावत कुरान का फैज उठा रहा होगा, सहरो इफ्तार की रौनकें होंगी। सुभान अल्लाह। क्या आप जानते रमजान मुबारक कितना अजीम महीना है? जी हाँ, वो महीना तशरीफ ला रहा है जिसे हदीस पाक में सैयदुश शहूर यानी तमाम महीनों का सरदार कहा गया। वो मुबारक महीना आ रहा है कि उसकी पहली रात से आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फिर आखिरी रात तक, लास्ट नाइट तक वो दरवाजे बंद नहीं होंगे। जो इस महीने में एक सजदा करे उसके लिए 1500 नेकियां लिखी जाती हैं और जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाया जाता है। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात? एक सजदे पर 1500 नेकियां और एक ही सजदे पर सुर्ख याकूत का जन्नत में घर। अब सोचे जो नफिल पढ़ते हैं, जो पूरी तरावी पढ़ते हैं, हर सजदे पर क्या कुछ हासिल कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए जो तरावी में सुस्ती कर जाते हैं, नवाफिल में सुस्ती करते हैं। दिल पर चोट करने के लिए एक जुमला कह देता हूं, बाकी फिर आगे चलते हैं, कि अगर ये कह दिया जाए कि माहे रमजान में जो जितने सजदे करेगा उसे उतने 1000 रुपए मिलेंगे, फिर बताएं कितने सजदे करेंगे? अच्छा जनाब,